चित बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास दे विच प्रसंग चल रहा सी भाई सत्ते ते बलवंड दा। प्रसंग इत्थों तक पहुंच चुका है कि भाई लद्दा जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे हजूर पहुंचे ने सत्ते ते बलवंड नूं बख्शाउण दे वास्ते। सतगुरु सच्चे पातशाह जी भाई लद्दे दी हालत नूं देख ना सके, मूंह काला कीता होया, खोते ते चढ़े हुए ने, ढोल आले दुआले वज रहे ने, सिर मूंह मुन्निया होया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दासां नूं हुक्म कीता कि इहनूं नहा के नवे कपड़े पहरा के साडे हजूर पेश करो। हुण साफ सुथरे बना के भाई लद्दा जी सतगुरां दे कोल पेश कीते गए ने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी दस रहे सन कि सतगुरां दे चरनां दे नाल आण के भाई लद्दा जी लिपटे ने। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। बूझो कहो लद्दा किस कारण, एह अनबन तन भेख बनाए। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया, कहते ने हे भाई लद्दिया की कारण है कि इस तरह का ना करन वाला जिहड़ा भेख है ना, वो तू अपने शरीर दे उत्ते धारण कीता। तुम अंतर जामी सब जानो, छपी वारता जग नहीं कोय। जदों सतगुरां ने इस तरह का सवाल किया ते हथ जोड़ के भाई लद्दा जी कहते ने सच्चे पातशाह तुसीं ते अंतरयामी हो, तुसीं ते दिलां दियां बुझण वाले हो। सच्चे पातशाह दुनिया दे उत्ते कोई भी ऐसी गल नहीं है कि जिहड़ी तुहाडे तो लुकी छिपी होवे। आग्या मान तऊ मैं पाखां, होते आप के बच किया सोए। भाई लद्दा जी कहते ने कि दुनिया दी कोई गल तुहाडे तो लुकी नहीं है, पर फिर भी तुसीं हुक्म कीता है। जे मैनू पुछदे हो ते मैं तुहानू तुहाडे हुक्म दे अनुसार दसदा हां। कहंदा आप के बच किया सोए, कहंदा है कि जो आप जी दे बचन सी सच्चे पातशाह उसे तरह कीता है। कर अर्ज तिस गदे चढ़ावे, मुख कारो ठाने पिख लोए। हथ जोड़ के भाई लद्दा जी कहंदे ने हे सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी तुसीं ये हुक्म कीता सी कि जिहड़ा भी सत्ते ते बलवंड दी साडे कोल आण के अर्ज करेगा उस नूं गधे ते चढ़ावांगे ते ओहदा मूंह काला करांगे ते सारी दुनिया उस नूं वेखेगी। मूंड मुंडाए सजाए देह अस, या ते इन संगी नहीं होए। भाई लद्दा जी कहंदे ने सच्चे पातशाह तुसीं ये भी हुक्म कीता सी कि जिहड़ा इन्हां दे वल्लों आण के अर्ज करेगा ओहदा सिर मूंह मुंड दिता जाएगा। इस तरह की वड्डी सजा दिती जाएगी, इस करके कोई इन्हां दा संगी ना बने। मैं रावर के बचन कमाए,
ਪੂਰਬ ਕਰ ਕੋ ਭੇਖ ਫਿਰ ਆਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਰਜ ਕਰੋ ਪਸਚਾਤ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸੁਭਾਏ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਅਰ ਬਲ ਵੰਡ ਦੁਖ ਤਿਅਤ, ਚਿਤ ਕੋ ਗਰਭ ਗਇਓ ਬਿਨ ਸਾਏ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਏ ਰੰਕ ਰੋਗੀ ਬਹੁ ਆਤਰ, ਹੋਤ ਦੀਨ ਜਿਸ ਕਿਸ ਪਹਿ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਰੰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਗਰੀਬੜੇ ਤੇ ਦੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਪੈ ਜਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ। ਭੂਲ ਛਿਮਾਪਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਿਜ ਭਜ ਪੰਕਜ ਲੇਹੋ ਮਿਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਵੇਖ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰ ਜੀ। ਲੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਗੁਰ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੱਦਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੱਦਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਨੇ ਹਾਰ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹੈ ਸਦਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਕਿਰਪਾਲ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਕਿਰਪਾਲ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਗੁਰ ਜੀ। ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਸਦਾ ਲਾਉਣਾ ਬਿਰਦ ਮਹਾਨ ਗੁਰ ਜੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭਾ ਸਹਿਤ ਤਬ, ਉਪਕਾਰੀ ਬੜ ਲਖਿਓ ਸੁਭਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਤੋ ਖੇਦ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾ, ਜੇ ਹਮਕੋ ਤੂੰ ਕਹਿਤ ਬਣਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਔਕੜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹਮਕੋ ਤੂੰ ਕਹਿਤ ਬਣਾਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਤ ਤੋ ਬਾਕਣ ਤੇ ਹਮ ਬਿਨ ਹੰਕਾਰ ਭਏ ਲਖ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि तू कहना है कि इन्हां दा हंकार नाश हो गया। विद्या मद ते मूर्ख अंधे, उचित सजाए दोहन को चीन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने राग विद्या दे हंकार दे विच ये मूर्ख बहुत ही ज्यादा अन्ने हो गए सन। उचित सजाए दोहन को चीन, ये सजा दे हकदार सन, सजा दे लायक सन, इसे करके असीं इन्हां नूं सजा दित्ती। करे निकारन गर्भ हरन को, अब तै तिन की रछया कीन। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि इन्हां दा हंकार खत्म करन दे वास्ते असीं इन्हां नूं गुरु घरों कढिया सी। सच्चे पातशाह जी कहते ने पर हे भाई लद्दा जी तुसीं आण के हुण इन्हां दी रखिया कीती। ले हो बोलायो बारो दुख ते, जे हंकार पायो और हीन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने कि जेकर तुसीं कहंदे हो कि उन्हां दे मन दा हंकार खत्म हो गया ते भाई लद्दा जी तुसीं उन्हां नूं हुण बुला लो, असीं उन्हां नूं दुख तो बाहर कढांगे। लोह पाए कर तपत अगन की, मृदता गहे सो लखो प्रवीण। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि लोहा अग दी तपश नूं पा के नरम हो जाता है, इसे तरीके दे नाल मानो कि लोहे दे वांग असीं इन्हां नूं तपश दित्ती सी, ता दित्ता सी। सो लखो प्रवीण, हे प्रवीण भाई लद्दा जी असीं सिर्फ इन्हां नूं शुद्ध करन दे वास्ते इंज कीता। तब लद्दे हर खत नर भेजो, सिर सतगुर टिग लाए बुलाए। उसे वेले भाई लद्दा जी ने खुशी दे विच आके एक आदमी नूं कल्लिया कि जाओ सत्ते ते बलवंड नूं बुला के लै आओ। गारे अंचर कर जोर दीन कह, शरण शरण राखो सुख दाए। सद्दे दे मुताबक सत्ता ते बलवंड सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे दरबार दे विच हाजिर होए ने। दोवां ने अपने गल दे विच पल्ला पा के दीन हो के बेनती कीती, कहंदे ने शरण शरण राखो सुखदाए। हे सुखां दा दान देण वाले सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी असीं तुहाडी शरण दे विच हां, किरपा करके सानू अपनी शरण दे विच प्रवान करो। परे अगारी पग पंकज दृग, निकसत जल ते कगे आए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच दोवें डिगे ने ते अखां दे विचों लगातार हंझुआं दा जिहड़ा पानी है ना वो किरदा जा रहा है। कवि जी लिखते ने बहु कग्याए, बहुता ही ज्यादा कग्याए। जिहड़ा कग्याए शब्द है इसदा अर्थ सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी ने अपने उपदेश दे विच कीता है। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी अपनी कथा दे विच ये प्रसंग सुना रहे सन कि जदों सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी आनंदपुर दे वल जा रहे सन ते एक जगह ते जाके डेरा लाया ते सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी ने सारियां नूं ये हुक्म कीता कि कोई भी शराब मास खा के साडे दरबार दे विच ना आवे। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दसदे ने अपने उपदेश दे विच कि जिथे सतगुरां ने दरबार सजाया सी उत्थे लागे ही एक जोगियां दा डेरा सी ते जोगी बहुत ही ज्यादा शराब पिया करदे सन। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी बचन करते ने कि उन्हां दे विचों एक जोगी शराब पी के संगत दे विच आण के बह गया जिथे कि सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी दा दरबार सजा सी। अंतरजामी सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया कि साडी संगत दे विच एक जिहड़ा जोगी है ना वो शराब पी के बैठा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने सूबे नूं हुक्म किया कि इस जोगी दियां मुश्कां बन दिओ। उसे वेले जोगी दियां मुश्कां जिहड़ियां सन वो बन्नियां गईयां। जिहड़ा थानेदार सी सारा प्रबंध करन वाला उन्हें भी बहुत ही ज्यादा ताड़िया। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी उस ग्रंथ दा जिहदी के कथा कर रहे सन ओदा हवाला दिता कि कवि जी ने लिखा है कि जोगी भी बहु कग्याए। जोगी जिहड़ा है ना वो बहुत ही ज्यादा कग्याया। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी
ਘਗਿਆਉਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੇ ਗੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਘਗਿਆਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧੀਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਰਿਆ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਗਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਛਿਮੋ ਛਿਮੋ ਪ੍ਰਭ ਹਮੋ ਆਪ ਅਬ ਕਰੀ ਉਚਤ ਇਹ ਦਈ ਸਜਾਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬ ਕਹਿਓ ਤਿਨੋ ਕੋ ਸਿੱਖ ਲੱਦੇ ਕੋ ਭਾਇ ਉਪਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸਕੇ ਕਹੇ ਬਖਸ਼ ਤੁਮ ਦੀਨੇ ਬਾਹਰ ਬਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਹੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਆਦ ਕਹਿਓ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੋਨੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿੰਦ ਉਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਖਸ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਉ ਛਿਮਾ ਇਸਨੇ ਕਰਵਾਈ ਨਤ ਦੋਹ ਲੋਕਣ ਕਸ਼ਟ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ। ਪੁਣ ਲੱਦੇ ਬੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਨਸ ਤਨ ਅਰੋਗੀ ਇਨਕੇ ਕਰ ਦੇਹੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਰੋਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਉਚਿਤ ਸਭਾ ਮੈਂ ਤਬ ਹੋਏ ਪੂਰਬ ਸੰਸਾਰ ਜਬੈ ਬਨੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਕ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਾਖਿਓ ਇਨ ਦੋਇਨ ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਆ ਭਾ ਦੁਖ ਦੇਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਇ ਅਪਰਾਧ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋਏ ਜਬ ਮਿਟੈ ਰੋਗ ਤਬ ਨਿਰਸੰਦੇਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਮਿਟ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਮੁਖ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਪਾਖੀ ਤਿਸ ਤੇ ਗੁਰ ਜਸ ਕਰੈ ਬਖਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਬਖਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਰੋਗ ਤਨ ਬਿਨਸੈ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਸੋ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਿਰੋਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਗੁਰ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਭਾਈ। ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਪਾਪ ਭਾਰਾ, ਹੋ ਕੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਪਛਾਣ ਭਾਈ। ਵੱਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਗ ਤਾਣ ਦਾ ਕਰ ਗੁਮਾਨ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਘਰ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਣ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੁਣ ਜਸ ਸੁਣਾਣ ਭਾਈ। ਰੋਗ ਹਟ ਜਾਵੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣ ਭਾਈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਜਸ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਤਬ ਲੱਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੰਗ ਪਾਖਿਓ, ਅਬ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਬ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਬਰਨੋ, ਗੁਰ ਬਣ ਤਾਰਿਓ ਜਿਨੋ ਜਹਾਨ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਕਰੋ। ਪਿੰਨ ਪਿੰਨ ਪੁਨ ਪੰਚੋਂ ਗੁਰ ਕੀ, ਨਿਜ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੀਰਤ ਗਾਓ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪੰਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੋ ਔਰ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਗਾਣ ਕਰੋ। ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਗਰਭ ਕੋ ਪਰ ਹਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬਹੁਰ ਸਮਾਓ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਪਟ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ। ਸੁਣ ਹਰਖੇ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੇ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਔਰ ਸਰਬ ਬਿਲਾਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਆਖੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਔਰ ਸਰਬ ਬਿਲਾਓ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਰੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਮੱਜਣ ਕੀਨੋ, ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰ ਪਾਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਪੁੰਨ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖ, ਠਾਂਡੇ ਭਏ ਸੋ ਦਰਪ ਨਿਕੰਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ।
रुचिर रागनी राम कली विच करी वारी और धार आनंद। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि फिर उस वेले इन्हां दोवां ने सत्ते ते बलवंड ने मानो कि रामकली रागनी दे विच एक वार उचारण कीती, क्योंकि बहुत सारे राग ने और बहुत सारियां रागनियां ने। जेकर आदि ग्रंथ का पाठ किया जाए, अखीर दे विच जिथे रागमाला लिखी हुई है, उस रागमाला दे अखीर दे विच ये तुक आउंदी है, खस्ट राग उन गाए संग रागनी 30 सवै पुत्र रागन के 18 10 20। खस्ट का भाव हुंदा 6 मुख राग ने, संग रागनी 30 ते 30 रागनियां ने, सवै पुत्र रागन के 18 10 20। 18 10 ते 20 ये सारे दे सारे इन्हां रागां दे अगों पुत्र ने। कहण तो भावे है कि 6 राग ने, हर एक राग दियां जिहड़ियां घर वालियां ने वो 5-5 ने, रागां दियां जिहड़ियां 5-5 घर वालियां ने उन्हां नूं राग नहीं आख्या गया। अगों इन्हां दे 8-8 हर एक राग दे पुत्र ने, 18 10 20। 18 10 ते 20 का जोड़ बनता है 48। 30 रागनियां ने, 48 उन्हां दे पुत्र ने ते 6 मुख राग ने। मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि इत्थे उन्होंने आख्या है कि रामकली रागनी दे विच वार बनाई। हुण जिहड़ी रामकली है वो रागनी है, वो राग नहीं है, भैरो राग है। इन्हां दे नावां तो ही आम तौर ते स्पष्ट हो जाता है कि केड़ा राग है ते केड़ी रागनी है। रामकली स्त्री लिंग है, इस करके रामकली रागनी है, राग नहीं है। भैरो राग है। इसे तरह जिहड़ी आसावरी है वो रागनी है, जिहड़ा आसा राग है वो मनुख स्वरूप है। मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इन्हां रागां नूं इस तरह बयान किया है कि जिवें एक परिवार हुंदा है, मनुख हुंदा है, उहदी घरवाली हुंदी है, फिर उहदे पुत्र हुंदे ने। इसे तरीके दे नाल सतगुरां ने एक परिवार दे वांग इन्हां राग ते रागनियां दा बयान किया है। सतगुरां दे हुक्म दे अनुसार, उन्हां दी लिखत दे अनुसार 6 मुख राग ने, उन्हां दी अगों 5-5 घर वालियां 30 रागनियां ने और 48 पुत्र ने। हर एक राग ते रागनी दे अगों 8-8 पुत्र ने। सो मेरा सिर्फ कहण तो भावे है कि इस जगह दे उत्ते हुण कवि संतोख सिंह जी ने इस गल का बयान किया है कि उन्होंने रुचिर रागनी राम कली विच करी वार और धार आनंद। आनंद नूं धारण करके, प्रेम नूं धारण करके रामकली विच उन्होंने फिर सतगुरां दी सिफत दे विच वार लिखी। पौड़ी 4 मजार कहो सुब श्री नानक को सुजस बिलंद। पहलियां 4 पौड़ियां दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे जस नूं उन्होंने वड्डा बयान किया। होती जथा मत तथा कथ्यो तब होण कृतार्थ स्वार्थ वंद। जिस तरह की सत्ते ते बलवंड की मत सी, जिस तरह की बुद्धि सी, उसे बुद्धि के अनुसार उन्होंने वार लिखी। कृतार्थ होण दे स्वार्थ वाना ने। एक एक पौड़ी चतर गुरु की सुंदर कीरत कही बनाए। कहते ने कि इकल्लियां 4 पौड़ियां सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे जस दे विच लिखियां, फिर एक एक पौड़ी चारे गुरु साहबाना दे जस दे विच सुंदर कीर्ति दे बयान दे विच लिखी गई। श्री अर्जन पर तख अगर थित हाथ जोर सब दई सुनाए। जेड़े सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी प्रतख रूप दे विच सामने खड़े सन, उन्हां दे अगे हथ जोड़ के फिर उन्हां ने सारियां पौड़ियां सतगुरां नूं सुना दित्ती। भये प्रसन्न वार को सुन के तब श्री ग्रंथ बिखे लिखवाए। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी उन्हां दी बनाई हुई वार नूं सुन के बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होए ते फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ਉਹ ਜਿਹੜੀ सत्ते ते बलवंड दी वार सी ना, उस नूं आदि ग्रंथ दे विच जगह दित्ती, लिखवा दिता। रोग छीन पा तन नवीन शुभ लोक बिलोक रहे बिसमाए। इस तरीके दे नाल
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਰੋਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, 8 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ। 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਲਵੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ ਕਿ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਡ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮਾਤਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਾਏ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਬਲਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ। ਸੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬਲਵੰਡ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ। ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਕਿਉ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਵਦੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮਣਾ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਉੱਚਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਬਲਵੰਡ ਵਿਚਾਰਾ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਰਤਬੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ ਪਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਵਦੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ 7 ਆਦਿਕ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਲੋਕ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੇ। ਇਸ ਉੱਚੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਰੂਪ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਹਣੇ ਧਰਿਉਣ ਛੱਤ ਸਿਰ ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਦੈ। ਮਤ ਗੁਰ ਅਮਰ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਗ ਜੋਰ ਪਕਰਾਏ ਜੀਅਦੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਤ ਰੂਪ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਸ ਜਲ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਛਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਵਦੈ ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦਿਤੋਸ ਜੀਵ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਲਹਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀਐ ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਧੁੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਧੁੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਸਰ ਗਈ। ਜੋਤ ओहा ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਜੋਤ ओहा ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਾਇਆ ਦਾ ਪਲਟਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਏ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹੀ ਜੋਤ ਤੇ ਉਹੀ ਜੁਗਤੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਇਆ ਦਾ ਪਲਟਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਪਲਟਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਝੁੱਲੇ ਸੋ ਛੱਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਟੀਐ। ਭਾਵ ਕਿ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੱਬੀ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਰੈ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚਟੀਐ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚੱਟਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲੂਣੀ ਹੋਈ ਸਿਲ ਨੂੰ ਚੱਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖਟੀਐ। ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ ਖਸਮ ਦੀ ਆਪ ਖਾਦੀ ਖੈਰ ਦਵਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਾਮ ਦਾਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਾ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਨੂਰ ਝੜ ਝੜ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉ ਏਦੂ ਬੋਲੋ ਹਟੀਐ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰੋ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਆਪਨੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰੋ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਨ ਬਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਨ ਛਟੀਐ। ਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਨ ਥਟੀਐ। ਕੌਣ ਹਾਰੇ ਕਿਨ ਉਹ ਵਟੀਐ। ਜੋ ਲੋਕ ਖੋਟਾ ਦਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਕੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਛੱਟ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਸ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਜਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਪੌੜੀਆਂ ਬਲਵੰਡ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਨੇ ਉਹ ਸੱਤੇ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਵਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਆਪਣੀ ਸਰਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡੂਮਾ ਜੋੜੀ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜ਼ੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜ਼ੀ। ਢੋਈ ਮਿਲ ਗਈ ਫੇਰ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਖੁਆਰ ਕੀਤੇ
ਹੰਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ। ਡੋਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਖਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਸਤਕਾਰੇ ਗਏ। ਰੋਗ ਛੀਨ ਪਾ ਤਨ ਨਵੀਨ ਸ਼ੁਭ, ਲੋਕ ਬਿਲੋਕ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਏ। ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਨ ਨਵਾਂ ਨਰੋਵਾ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਪਠੈ ਸੁਣੈ ਜੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਤਨ ਕੇ ਰੁਝ ਤਿਸ ਕੇ ਹੋਏ ਹਾਣ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਮ ਕਰੇ ਮੁਖ ਉਚਰੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੈ ਮਹਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਕੋ ਦੇਤ ਗੁਰੂ ਜਸ, ਧਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰੂਪ ਜੋ ਧਿਆਨ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਕੋ ਵਸਤ ਜੋ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ, ਪਾਠ ਕਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਸਭਾ ਲਗੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਤਬ, ਲੱਦੇ ਕੀ ਉਪਮਾ ਵੱਡ ਕੀਨ। ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਨ ਸੇਖ ਪੁਣ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਪਰ ਹਿਤ ਲਾਜ ਤਜ ਦੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ, ਤੂੰ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋ ਕਰਿਓ ਸੋ ਐਸੇ, ਜਾਣੇ ਭਏ ਰਬਾਬੀ ਦੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਤੇ ਆਜਜ ਗਰੀਬੜਾ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦ્વੈ ਪੇਰ ਬਿਖੇ ਕੋ ਪੇਖ ਦਿਖਾਇਓ, ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਏ ਦੁਖਹੀਨ। ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੇਖ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੋਟੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਏ ਦੁਖਹੀਨ, ਅਰਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰ ਮਹਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਨਾਮ, ਕਾਰ ਮਹਾ ਕਰ ਬੇ ਉਪਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਬਿਨ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਤਿਕ, ਸਮੋ ਬਿਤਾਵੇ ਲਖੇ ਨਾ ਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਸਮੋ ਬਿਤਾਵੇ ਲਖੈ ਨਾ ਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਛ ਸਿੰਘ ਬਿਨ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਤਿਨ, ਆਏ ਬਾਦ ਬੀਚ ਸੰਸਾਰ।
सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि ऐसे मनुखों के वास्ते मैं ये कह सकता हाँ कि इन्हां दे ना सिर ते सिंह ने ते ना ही इन्हां दे पूछ है, पर हैन पशु। भाव के पशु दे सिंह भी हुंदे ने, पूछ भी हुंदी है, पर कहते ने मनुख ऐसे ने जिहड़े पशुओं वर्गे ने। भाव के सिंह ते पूछ नहीं हन, पर है असल दे विच पशु। आए बाद बीच संसार। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जिहड़े ऐसे मनुख नाम नहीं जपदे वो पशुओं वर्गे ने ते बेकार दे विच ही संसार दे उत्ते आए हुए ने। अंत समय जमदूत गह दिड़, चूरत गमन द्वै कर चार। ऐसे मनुख अखीरले वेले जमदूतां दे हवाले होणगे। जमदूत करड़ाई दे नाल इन्हां नूं पक्के हथ पाउणगे, झुरनगे, पछताउणगे ते दोवें हथ झाड़ के चले जाणगे इस दुनिया तो। पुण्य दान तप मख बो करबो, होत न पारे उपकार समान। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने वड्डे पुण्य करने, वड्डा दान करना, वड्डे वड्डे तप दी साधना करनी और वड्डे वड्डे जग करने खर्चे वाले होत ना परोपकार समान। ये सारियां चीजां भी मानो के परोपकार दे बराबर दियां नहीं। कल मल करन अनकन रीति, कृत कण के सम कोए ना जान। ते कहंदे ने कि कलमल वड्डे तो वड्डे करने अनेकां रीतियां दे नाल ये जिन्ने भी वड्डे पाप करने ने ये मानो के अकृत करन दे समान नहीं हन। कहण तो भाव है कि कीती नूं ना जानना ओनू कहंदे ने अकिरत कण। जिहड़ा सतगुरु दी कीती नूं नहीं जानदा वो अकिरत कण है ते सारियां दुनिया दे वड्डे पापां तो भी वड्डा पाप है अकिरत कण दा। भाव के गुरु दे कीते नूं ना जानना, जिस तरह के सत्ते ते बलवंड ने कीता। रहन अहिंस धर्म सब कीने, हिंसा करे पाप पहचान। कहंदे ने कि अहिंसा नूं धारण करना, जिहड़ा अहिंसा नूं धारण करदा है वो मानो के सारे धर्मां नूं कमा लैंदा है ते जिहड़ा हिंसा करदा है वो सारियां तो वड्डे पाप कमा लैंदा है। किसे नूं मारना, हथ दे नाल मारना जां दिली चोट पहुंचाउणी ये हिंसा है। किसे नूं मारना ते किसे नूं मारना नहीं है, सहज दे नाल अपनी गल पेश करनी वो है अहिंसा। अहिंसा ते हिंसा बहुत मशहूर शब्द ने। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जिहड़ा मनुख अहिंसा करदा है वो सारे धर्मां दी कमाई कर लैंदा है, वो सारियां तो वड्डा उसदे वास्ते धर्म है। ते जिहड़ा हिंसा करदा है वो मानो के सारियां पापां नूं कर लैंदा है। या ते नित चितवै उपकारू, धन ते तन ते मन ते ठाण। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि नित्ता प्रति उपकार करना चाहिए। धन दे नाल, तन दे नाल और मन दे नाल, तिन्ने तरीके दे नाल तुहाडे मन दे विच उपकार करन दी ही चाह होनी चाहिए। नर शुभ सभा सबै सुन श्रोणन, गुर बाकन पर निश्चा कीन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि श्रेष्ठ बुद्धि वाले सभा दे विच बैठे हुए सन, जिन्हां ने श्रेष्ठ सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे वाकां नूं सुनिया ते फिर उन्हां दे उत्ते निश्चा धारण कीता, दृढ़ता धार लई। वाहिगुरु को सिमरन ठान, पारि उपकार करन हित चीन। जिहड़े सतगुरां दे प्यारे सिख ने वो वाहिगुरु नाम दा जाप करदे ने, पर उपकार नूं हिरदे दे विच धारण करदे ने। पुन लद्दा दिन केत करह कर, जाची बिदा होए कर दीन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरीके दे नाल भाई लद्दा जी काफी दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कोल रहे। एक दिन हथ जोड़ के उन्हां ने जाण दी आग्या मंगी। दासण दास दया नित जानो, औगण के समेत गुणहीन। भाई लद्दा जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच अर्ज करदे ने कि सच्चे पातशाह, हे दया दे समुंदर, मैं तुहाडियां दासां दा दास हां और सच्चे पातशाह सारियां ही औगणा वाला हां, गुणा तो हीना। सिख तुमारो कह जगत मुझ, लाज
ਬਿਰਦ ਕੀ ਰਾਖਣ ਹਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਪਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਹੋਏ, ਕੀਨ ਸਬਿਦਾ ਸੁਮ੍ਰਿਦਲ ਉਚਾਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਮਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਦੇ ਅਰਬਿੰਦ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨੀ, ਕੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਚਹੁ ਵਾਰ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕੀਤੀਆਂ, 4 ਵਾਰੀ ਫਿਰਿਆ। ਪੁਨ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗਮਨਿਓ, ਤਹ ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਸਹਿਤ ਧਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਗਮਨਿਓ ਔਰ ਹਰਖਤ, ਗੁਰ ਜਸ ਦੀਰਘ ਕਰਤ ਬਖਾਣ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਬਿਆਨ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਗਰੇ ਨਗਰ ਉਚਾਰਤ ਜਿਤ ਕਿਤ, ਨਿਜ ਸਿੱਖਣ ਪਰ ਕਰੁਣਾ ਠਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਣ ਪਰ ਕਰੁਣਾ ਠਾਣ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੁਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਰਚਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਤ, ਲਿਖਤ ਜਾਤ ਗੁਰਦਾਸ ਸੁਜਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਦਿ ਬੀੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਬਣਾਏ ਸ਼ਬਦ ਸਭ, ਲਗੇ ਵਾਰ ਕਰਬੇ ਸੁਖਦਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਪੌੜੀ 3 ਉਚਾਰਨ ਕੀਨੀ, ਸੂਪਕਾਰ ਤਬ ਹੂੰ ਚੱਲ ਆਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਭੋਜਨ ਅਬ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਰਾਵਰ ਕੀ ਜਿਮ ਹੋਏ ਰਜਾਏ। ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਿਤ ਆਹਾਰ ਕੇ ਆਦਰ ਕਰਬੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਟੇ ਨਾ ਬੌਰ ਬਣਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹਾਰ ਦਾ, ਅੰਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਬੌਰ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਆਦਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਵੀ ਸਵੈਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੋਣ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਵੈਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਨ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅੰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਨਾ ਆਈ, ਨਾਲ ਦੇ ਤੇਰੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, 2-4 ਦਿਨ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਆਹਾਰ ਦਾ, ਅੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਚੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤਬ ਹੋਇ ਕਰ, ਨਿਜ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਦ ਤਾਏ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਤਿਤਨੀ ਰਹੀ ਨਾ ਬੌਰ ਬਣਾਈ, ਅਪਰ ਖਿਆਲ ਮੇ ਗੇ ਬਣਵਾਏ। ਹੁਣ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਦੀਆਂ 3 ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਰ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਰਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूर्ण हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो मनहार, हे संता कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।